कि बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ इंसाफ कौन देगा। बादल सरकार गई, कैप्टन सरकार आई, चन्नी साहब ने वादे तो किए सी, उन्होंने भी मिले सी, पर वो भी कुछ नहीं कर सके। पर इस गल के उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मसले के उत्ते क्यों इतना बड़ा इग्नोर मारिया गया, क्यों अस्वीकार ही कर दिता गया कि जे पंजाब की विधान सभा के विच गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के उत्ते बोलने का समा नहीं दिता जा सकता, तो फिर कित्थे दिता जा सकता। एक तो कुंवर साहब बोले, एक बाजवा साहब बोले, बाकी 115 क्यों नहीं बोले। कुछ भरा सानू कहंदे ने तुसीं काले पै गए हो, अजे तो 100 दिन ही होए ने। देखो किसी के बाप की पग नूं कोई हथ पिया होवे, हाँ जी, तुहाडे फादर नूं कोई डिसऑनर करे, तुहानूं दर्द नहीं होएगा। उन्होंने अनाउंस किया बेअदबी के दोषियों को आपां सख्त सजावां देवांगे, ये जिहड़ियां ऐसियां घटनावां साडी सरकार च नहीं होणगीਆਂ। दूसरे सैटेलाइट ते तो हो नहीं गई, किसी दूजे ग्रह ते तो होईयां नहीं गईयां, पंजाब च होईयां ने। ये मैं नहीं कह रहा, खुद सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह होरां ने 18 अक्तूबर को यह गल कही है कि पंजाब की धरती पर 400 तो वध जिहड़ियां बेअदबियां हो चुकियां। पागल सिर्फ वो ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करते हैं। हुण वो पागल है कि दुनिया को पागल बनाया जा रहा है, कि कानून के घाड़ियां को पागल बनाया जा रहा है। अज ही अजे भी डुले बेरां दा कख नहीं जे बिगड़िया। वो कुंवर विजय प्रताप सिंह की बेनती मन लो, ये तुहानू जवाब पंजाब नूं देना पएगा। पंजाबी दुनिया दे विच वसदा पंजाबी तुहाडे कोले जवाब अज मंग रहा। सत श्री अकाल, स्क्रोल पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। ते लगातार ही बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। बादल सरकार भी आई, कांग्रेस सरकार भी आई ते हुण आप सरकार है। लेकिन सवाल यही है कि हुण की बेअदबी जो घटनावां वापरियां ने उन्हां दा इंसाफ मिलेगा जां नहीं मिलेगा। तमाम जानकारी दे नाल साडे नाल जुड़ चुके ने 8 पहर टहल सेवा लहर दे जिहड़े गुरप्रीत सिंह जी जुड़ चुके ने। सरदार जी सत श्री अकाल। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ पंजाब की विधान सभा होए उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बारे बोलने का टाइम ना दिता जाए। पंजाब की विधान सभा होए एक MLA साहब जेड़े के अपनी IG की कुर्सी छड्ड के बेअदबी के मुद्दे ते उन्होंने कुर्सी छड्डी सी, उन्होंने टिकट दी आम आदमी पार्टी ने अमृतसर तो, वो बड़े बहुमत के नाल दिते। लोगों को बहुत उम्मीदां सन उन्हां तों, उन्होंने अपना फर्ज तो निभा दिता। पटना शहर के जंपल ते पंजाब की पुत बन के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का मुद्दा चुकया। पर बड़ा अफसोस होया, सानू एक जानकारी मिली
ਕੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਦਮਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਜੋ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 115 ਜਿਹੜੇ 117 ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀ 115 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ 400 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ,
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਏਗੀ? ਜੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਚਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਾਮ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਏ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 24 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੁਝ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਈਏ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਓਨਰ ਕਰੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਦਰਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਗਏ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਜੀ ਸਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੱਖੀਆਂ, ਕੀੜੇ, ਪਤੰਗੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਛੁਰੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, KP ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ, ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਧਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ?
ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਡੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਊਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ 117 ਦੇ 17 ਕੋਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ,
ਜਿੱਦਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਥੋ ਪਤਾ ਲੱਭਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨ ਸੌਰੀ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 100 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਜਰਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਡ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ DDR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭੇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੰਜਰ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੰਜਰ ਹੋਰ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੋਤਾ, ਜੇ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੌਂਡੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। 8 ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, 24 ਆਵਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਹੁਣ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਗਏ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈ।
ਦੁਆਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਮੀਨੇ ਨੀਚ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਈਰਖਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੈਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਹੈਨਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਵੀ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਐਡੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਆਪਣਾ ਖੁਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਿਲਾ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਘੋਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਘੋਟਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਘੋਟਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋਟਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਟਣਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਾ ਮਟਕੀ ਫੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨਾ ਦੀ ਪਟਕੀ ਭੰਨ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਗਨੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਏ, ਕਲਾ ਤੇਰੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਗਨੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਆਪਾਂ ਝਾਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਈਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 295 ਧਾਰਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 295 ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਇਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, 100 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ तमाम जानकारी जो सानू दित्ती आ अठे पहल लहर दे सेवा जेड़ा है उन्हां दे वल्लों जो तमाम जानकारी दित्ती गई है कि किस तरीके दे नाल अगे जेड़ा वधिया जावेगा। हालांकि उन्हां दे वल्लों जरूर ये मुद्दा चुकिया गया सी ते लगातार इन्हां दे वल्लों भी मुद्दा चुकिया जा रहा है तां जो उन्हां नूं याद दिवाया जावे कि जो तुसीं कहा सी 24 घंटे दे विच इंसाफ दिवाउण दी गल आखी सी, हुण तुसीं उस गल नूं किते ना किते इग्नोर करदे नजर आए हो। बिल्कुल वो इग्नोर करदे पए ने, पर असीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ 115 ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਤੀ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ 5,500 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਨਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ तमाम ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।